is your case? They have issued a warrant against the accused. They have not paid, therefore they have issued. Why should I have any matter? What is when was this case filed? For Had before it been listed once at least before the court? yes, sir. 25/4 it is listed. They have not attended my colleague. So nothing can be done. Yes, let it come in the usual course. The petitioner was arrested yesterday, 138 proceeding. Last time for the court office objection available. I have completed the office objection. Kindly put it tomorrow. What to do, sir? What is the urgency? He has been arrested because he did not appear. Yesterday, There was earlier a counsel. Are you the same counsel? I am the same counsel also. Why did you not appear? Office objection was raised. No, why did you not appear before the court is the question? When your client has engaged you, why did you not appear? I have completed the office objection second time. No, sir, Mister, please understand. The case was NVW came to be issued because you did not appear, and you did not pay the amount in the trial court. Yes, sir. So no urgency. Let him be there in the jail. Yes, sir. Check. No, why? Why I should have any show any mercy for him? You did not choose to do it, no? Office has raised the objection. ಕೇಳ್ರೆ ತಮಗ್ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ತಮ್ಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಸ್ನ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಪುಕ್ಕಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರೋ? ಆಫೀಸ್ objection ರೈಸ್ ಆಯ್ತು, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದಲ್ಲ. ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ತಾವ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ? ಆಫೀಸ್ objection ರೈಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆಗತ್ತೆ, ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ರೆ ಆಫೀಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕಾಪಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ತಂದು ಕೊಟ್ರು, ಅದನ್ನ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಅದನ್ನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ನೀನ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕಾಪಿ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಕುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ವಾ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕಾಪಿ ಬೇಕು ಅಂತ? ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೇನೋ, ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ತಾನೆ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕಾಪಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ? ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಹಂಗಂತ? ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. No urgency. Let him be there. One fresh matter tomorrow, my lordship. 138 proceedings. Irama. Ready to comply the officer. Any condition? No, you first comply the officer objection, then only it will be moved. Last week I have already complied, lordship. If there is again office objection, then I will impose cost. Please understand. No. Okay. I have already complied. All right. Mangalwara ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ. ಪ್ರಕಾಶ ಪಾಸ್ ಓವರ್. ರವಿಕುಮಾರ್, ಏನ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ರವಿ? 304 years. ಎಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 2 years for 304 ಗೆ 1000 rupees for ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದರಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು? ಒಬ್ರೇನಾ? operation. In fact, before 1 year reduce ಮಾಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಷ್ಟೇ. we have paid. I'm just bringing to the notice of this court. No, payment cannot be. Just ಹೇಳಿದ್ದು. We have spent about 2,80,000 for treatment, and we paid 2 lakhs. That is the reason I am telling you, I will reduce it to 1 year. Yes, that evidence says that my lord, he was drunk and he was passing. PM report ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. Here, this PM report ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓಡಿಸ್ತಿದ್ದೆ, ಇವನು ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಂದ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ತಾವು ನೋಡಿ. Correct. I did not. You also go to the extent of denying the very accident. I did not conduct the accident. What to do? ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ವಕೀಲರಿಗೆ ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟೇನೆ. There is one judgment by the Supreme Court in Ravi Kapoor versus State ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೂ ಕಾಪಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. 39 ಪ್ಯಾರ ತೆಕ್ಕೊಡಮ್ಮ ಬೇಗ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕಾಪಿ ಇದೆ ಬೇರೆ. ಹಿಂದೆನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ರವಿ, ಹಿಂದೆ 2021 ನಲ್ಲಿ ರಿವಿಷನ್ ಕೂತಾಗ್ಲೂ ಈ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಇದನ್ನ. ಆ ಪ್ಯಾರ ನಂಬರ್ 39 ಓದಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. I'll read, madam. Yes, It is please. true that prosecution is required to prove its case beyond reasonable doubt, but the provisions of section 313 CRPC are not a mere formality or purposeless. They have a dual purpose to discharge. Firstly, that the entire material parts of the incriminating evidence should be put to the accused in accordance with law, and secondly, to prove an opportunity to the accused to explain. To provide an opportunity, prove ಅಲ್ಲ, to provide an opportunity for to the accused to have his say in the matter. Yes, madam. You understand that? ನೋಡಿ, ಇಂಥ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸತ್ತವನ್ ಬಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇನ್ ಯಾರಿದ್ರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬಸ್, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಫ್ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಫ್ರಂಟ್ ಡೋರ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಡ್ರೈವರ್, ಆರ್ ಎನಿ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಹೂ ಈಸ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್ ಫ್ಯಾಷನ್, ಆರ್ ಎನಿ ಸಚ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಕುಡ್ ಸೇ.
ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರನ್ನೂ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಬೇಡ, ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ, ಹಿ ದಿ ಒನ್ ಹೂ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡೆತ್. ಡೆತ್ ಈಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ rash and negligent driving of the driver. Yes. He can very well step into the witness box and say, ಏನಂತ, ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೂ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತೇವೆ, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ನಾವು, ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಹೇಳುವುದಿದೆಯೇ ಅಂತ. ಆ ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪರ್ಪಸ್ಲೆಸ್ ಆರ್ ಎ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ. ಅವಾಗ ಹೇಳಬೇಕು ಅವನು, ಸ್ವಾಮಿ ಇದು ನಡೆದಿದ್ದು ಹೌದು, ನಾನು ಡ್ರೈವರ್ ಹೌದು, ಬಸ್ಸನ್ನು ಈ ಥರ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇಂಥ ರಸ್ತೆ ಹೀಗಿಗಿತ್ತು, ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು, ಅದು ಪರ್ಮಿಟೆಡ್ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ನಾ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕುಡಿದ ಅಮಲ್ನಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ನನ್ಗೆ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಡಗಡೆಗೋ ಬಲಗಡೆಗೋ ಬಸ್ಸನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸ್ಪೀಡು ಮತ್ತೊಂದು ಇವನು ಏಕಾಏಕಿ ಬಂದಿದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನೋಡಿ ಅದು ಬಿಯಾಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎರರು. ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಡಿತು. ನಾನೇನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನೇ ಅದನ್ನು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸಹಾಯ ತಗೊಂಡೆ ಜನಗಳ ಸಹಾಯ ತಗೊಂಡು ಅವನಿಗೇನೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ವಿ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾನೇನು ಹಾಗೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದೆ, ನೋಡಿದೆ, ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಏನೇನು ಔಷಧಿ ಪಥ್ಯ ಏನೇನು ಕೇಳಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ತಂದು ಕೊಟ್ಟೆ. ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರ ಜೊತೆಗಿದ್ದೆ. ನನಗೂ ಒಂಥರ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಥರದ್ದು ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ದೇವ್ರ ಇದು ಇಚ್ಛೆ ಮತ್ತು ಅವನಿಗಾಗಿದ್ದಂಥ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಿನ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟು ಉಳಿಲಿಲ್ಲ ಅವನು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿತ್ತು ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಕರುಣೆ ಕಕ್ಲಾತಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಏನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ನಾನು ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟೇ ಡಿನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಬಿಲೀವ್ ಯುವರ್ 2,80,000? ಇರ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಸಿ ಮೇ ಪಾಸ್ ಆನ್ ಸಮ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ವಿ ಮೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ನಮ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಅದನ್ನೇ ಬರೀತಾರಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಎಂಟಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸರ್ವ್ ಟೂ ಪರ್ಪಸ್. ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಗುರುತರವಾದ ಆರೋಪ, ಆ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಸಾಕ್ಷಿನ ಆರೋಪಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇಂಥ ಸಾಕ್ಷಿ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಂಥ ಸಾಕ್ಷಿ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಂಥ ಸಾಕ್ಷಿ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಜಾಯಿಷಿ ಏನು ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅವನು, ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ, ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅಂದ. ಆಯ್ತಾ? ಎರಡನೇದು ಕೊನೆ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಒನ್, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ, ನೀವು ಸಾಕ್ಷಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಇದಲ್ದಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, 313 ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ 4 ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಕಕ್ಷಿಗಾರ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ ಗಿರಾಕಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಲಾಯರ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೊಬ್ರು, LLB ಮಾಡಿರೋರು, ಅವ್ರು ಬರ್ಸಾಕ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೋ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೋ ಬರ್ಸಾಕಿದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆಯೋಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಏನೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಹೋಗ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ದಂತ ನೀವು ಸದ್ಗುಣ ಸಂಪನ್ನರ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಕಂಪ್ಲೇನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಟು ದಿ ಪೊಲೀಸ್. ಈಶ್ವರ್ ಇಸ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಹಿ ಇಸ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೇನೆಂಟ್. ಸಿ, ಇದರೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾರನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪಘಾತ, ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ 2 ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷೆ 304A. ಅಲ್ಲೂ ನರಹತ್ಯೆಯೇ. ಒಂದು ಪಿರಮಿಡ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಪಿರಮಿಡ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಿರಮಿಡ್ ಬೇಸು ಹುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡೆತ್ ಅನ್ನೋದು ಪಿರಮಿಡ್ ಬೇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅಪಘಾತದ ಮರಣ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡಗಡೆ ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಯಿತು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಇದರಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಸಾವಿದೆ, ನರಹತ್ಯೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾದಲ್ಲ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟು. ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಸಾವನ್ನ ನಾನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಇದೆ, ಪ್ರಚೋದನೆ, ಪ್ರೇರಣೆ. ಅದು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಅದಾದ್ಮೇಲಿಂದ ಏನು ಬಂತು? ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸರ್, ಏನೋ ಕಬ್ಬನ್ ಕತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅವ್ನು ಯಾವನ ಬಗ್ದೋ ನಿಂಗೆ ತಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟ, ಲಪಕ್ಕಂತ ತಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. 304 ಪಾರ್ಟ್ 1 ಪಾರ್ಟ್ 2.
ಪಾರ್ಟ್ 1 ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ನು ಇರಬೇಕು, ನಾಲೆಡ್ಜು ಇರಬೇಕು. ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ದಲ್ನೇ ಕೇವಲ ನಾಲೆಡ್ಜು, ಅವಾಗ ಪಾರ್ಟ್ 2. ಪಾರ್ಟ್ 2 ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪಾರ್ಟ್ 2 ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಂತ ಇದೆ ಅಂತ. ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಫೈನ್ ಅಂತಿದೆ. 50 ರೂಪಾಯಿ ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು? 50 ರೂಪಾಯಿ ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಪಾರ್ಟ್ 2 ನಲ್ಲಿ. ಪಾರ್ಟ್ 1 ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂತಿದೆ. ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ. 304 ಪಾರ್ಟ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂತಿದೆ, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಮಿನಿಮಮ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಪಾರ್ಟ್ 2 ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ನರಹತ್ಯೆ ಇದೆ, ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಿರಮಿಡ್. ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಕೊಲೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಾವು, ಬೇಸು. ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಾವಿಗೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಮಾಣ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ 304A ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ದಿ ಬೇಸ್. ನಾವು ಬರೇ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟು ಅಂತ, ಅಪಘಾತ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ರೋಡ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ, ಅಲ್ಲ. ಹಲವಾರು ಥರ ಇದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಲ್ಲಿ ಉಪಹಾರ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಡೆಲ್ಲಿದು 5 ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬೋಟು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕೇಶನ್ನು, ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳಿದೆ. ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೃತ್ಯ, ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾತ್ಸಾರ ಭಾವನೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಈಡಾಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸಚ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ವಿಜಿಲೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಯು ಫೇಲ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್. ಈಗ ಮಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಮಗು ಬಿದ್ದೋಯ್ತಲ್ಲ, ಈಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ನೋಡಿ, ನೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ 304A ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಮಾಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮೇಲೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಗು ಆಡ್ತಾ ಆಡ್ತಾ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಗು ಏನು ಈಗೇನ ರೀಲು, ಸೆಲ್ಫಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವರೇ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗೆಲ್ಲೋ ಹಿಂಗ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಫೋಟೋ ತೆಕ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗೋದು, ದಬಾರ್ ಅಂತ ಬಿದ್ಬಿಡೋದು ಅಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಪರ್ಮಿಸಬಲ್. ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೇ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ಒನ್ ಶುಡ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಎ ರೀಸನಬಲ್ vigilance to see that, unavoid an unexpected thing could be expected and that is to be avoided ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೂಡೆಂಟ್ ಮನುಷ್ಯ ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು. ಅದು ತಗೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ತಿರುವಾಗ ಒಂದು ಮೆಟ್ಲು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಅವನ್ನ ಮಣ್ಣು ಗಿಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಲಿನ ಈ ಕಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೋಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂಪ್ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಕಟ್ಟಿಲ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲೈಕ್ಲಿ ದಟ್ ಹಿ ಮೇ ಸ್ಲಿಪ್ ಡೌನ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಡೈ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಬಂಪ್ ಕಟ್ಟು ಟೆಂಪರರಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಅನ್ಟುವರ್ಡ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 304A ಬ್ರಾಕೆಟ್. 304A is what is to be looked into is the negligence. Because of my negligence, somebody has lost his life. So therefore 2 years. ಇದೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಿರಿ, ವಿ ಮೇ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಟು 1 year. ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್. ಸೌರವ್ ಬಕ್ಷಿ ಕೊಟ್ಬಿಡೋರ್ಗೆ ಅದೇನ ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಡ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಬರೇ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ 2015 ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ದೇ ಓನ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. ಆಯ್ತು, ನಾವು ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಬರೀತೀವಿ, ನಿಮ್ ಕೇಸನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಡಿ ಅದನ್ನ. ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದು ನೋಡಿ. PO ಆಕ್ಟು, ಆ ಆಕ್ಟು, ಈ ಆಕ್ಟು ಯಾವುದು ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 6 ತಿಂಗಳು ಮಿನಿಮಮ್ ಶಿಕ್ಷೆ. ಅದು ಈ ಕೋರ್ಟಿನ ವ್ಯೂ. ನಾನು ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವೇ ತಗೊಂಡೋಗಿ, ನಮ್ದೇನು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಲಾರ್ಡ್ಶಿಪ್ ಸೈಡ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ 2,80,000. ಅದೆಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮಿಟಿಗೇಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಯು ಆರ್ ಆರ್ಗ್ಯೂಯಿಂಗ್. ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಅವೇ ದಿ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್. ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಆರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದಿ ಒನ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿ ಅದರ್ವೈಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಿ ಪುಣೆ ಪೋರ್ಷೆ ಕೇಸ್. Write 200 words essay and get rid of. I am prepared to write 20,000 words essay as to what are the consequences of a road accident and a death thereof, and will I get a license to kill somebody? Will I get a license to kill somebody, Mr. Ravi? You may write 200 pages, but will it give you a license? Those are all unheard of. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಸೆಂಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ
ಹಲವು ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತಿದ್ದಾರೆ. ರೆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಇದೆ, ರೆಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿವ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಇದೆ, 5 ಗೋಲ್ಡನ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ರೆಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿವ್ ಥಿಯರಿ ಒಳಗಡೆಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟವನ್ನ ಸರಿದೂಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಪ್ಲೀಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ whether I am prepared to lose my life if you want to give me 2 crores. Same question is asked to you. Will you agree? Then ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕೈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ MP ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಅವ್ರ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇತ್ತ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅಡ್ಡ ಬಂದ ತಾನೆ, ನೀವು ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಪೊಲೀಸ್ನವರು. ಈಗ ಊರವ್ರು ಎಲ್ಲಾನು ಫೋಟೋ ತೆಕ್ಕೋತಾರಲ್ಲ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ತೆಕ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಷ್ಟುದ್ದ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಗಾಡಿ ಹಿಂಗ್ ನಿಂತಿತ್ತು, ಎಡಗಡೆ ಭಾಗ, ಮಧ್ಯ ಭಾಗ, ಕೊನೆ ಭಾಗ, ಆ ಕಡೆ ನಿಂತಿತ್ತು, ಈ ಕಡೆ ನಿಂತಿತ್ತು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶುಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನೋ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಟು 1 year. Then you tell me 9 months because you paid some 2,80,000. By 2:30 we'll resume. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾಳೆಗೆ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ ಕಕ್ಷಿಗಾರ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. Heard Shri Ravi Kumar to hear HCGP release this matter tomorrow. 38 proceedings ಇದೆ my lordship. ಯಾವಾಗ ಹಾಕಿದಿರಿ? ಮೊನ್ನೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಡಿ. ಅಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರು ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ NBW ಇಶ್ಯೂಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ 1,20,000 ಬಿಫೋರ್ ಟ್ರಯಲ್ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಅಷ್ಟೇ, ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು. ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಅಪೀಲ್ ಕೂಡ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಟ್ರಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ನೋ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ. ಮೊನ್ನೆ ಹಾಕಿರೋರ್ಗೆಲ್ಲ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವ್ಯಾಕೆ ಕ್ಯೂನ ಹೊರಗಡೆ ತಗೋತೀರಿ? There are people who are waiting in the queue, you also stand in the queue. No urgency. No urgency. On 27/5 this court came to be issued. No urgency. Why are you giving there? It is as good as giving it to me. Don't give it there. Take it back. I agree. Let him be there, sir. No, sir. Let him be there. What is the great urgency in that? Earlier, there was an earlier council who did not appear. No, who did not appear. Passed away and the other council who took. Sir, ಅದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಲಾಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಕೇಸ್ ನೊಳಗಡೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. No urgency. Not filed wakalat. Yesterday filed wakalat. If you have filed the wakalat, it will come. Let your client be there in the jail for some time. See, our people will understand only when they go to the jail. 8 ವರ್ಷ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದನ್ನ. This 138 proceedings has really killing the whole system. I am telling you. Whatever it is, sir. MEC matter ಅದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? Revision ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ, appeal ಮೇಲೆ revision ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. MEC ಅಲ್ಲ, MEC ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಯಾವ ರಿವಿಷನ್ ಬರಲ್ಲ MEC ನಲ್ಲಿ. Judgment is on MVC. The petitioner is a driver. 304 ಅಂತ ಹೇಳಿ MEC ಅಲ್ಲ, ಅದು IPC ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ. ಬಾಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? You look into the file and then say pay the entire bond amount and then come. Then only it will be taken up. No necessary application under section 442. There is no scope for reduction of the bond amount for the accused. It is for the surety. Come out with the bond amount for the accused. ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಆಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಾಗತ್ತೆ. No, first you do that. Then the matter will be taken up. Tell me what is the amount that you have to pay. ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ, ಅವೆಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ. ಸುಮ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬರೋದು, ಮತ್ತೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಡ. No, you pay the money first. You pay the money and then come. You don't know what is the amount now. I'll tell you what is the amount. The bond amount will be 50,000 rupees. Can you bring that 50,000 rupees on Tuesday? Then only he will be released, not otherwise. ನೀವು ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಬೇಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು.
ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ, ಫೈಲ್ ನೋಡಿ, ಬಾಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೆ ಬಿಡ್ತಾರಪ್ಪ ಹೊರಗಡೆಗೆ, ಇಲ್ದೇ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಗ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು ಬೇಡ ಸರ್, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಲಾಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Tuesday, Wednesday, kindly. By that, by ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ವಕೀಲ್ರೆ, ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಮೂವ್ ಮಾಡಿ. When was the case filed? It was in 2020-22, my lord. Admission letter. He has not deposited the amount of. Have been moving. You take FLW before the magistrate, no urgency. All those matters are being listed in the serial order. Your matter will also be listed for admission. Yes. Stay ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡಿಲ್ದರೆ ವೈಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೇ ಆಗಲ್ಲ. Please, madam. I will ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಕಾಪಿನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವಾರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. admission ಅಲ್ಲೇ madam. ನಾನು ತಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ವಾ? 20 ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪೆಂಡ್ ಇದೆ, 17 ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ತಗೋಬೇಕು 22? Please, I will take message. ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ಯೂ, ಕಮ್ ಫಾರ್ ದಿ 70 ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಹಾಕೋತೀನಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಅದ್ರಲ್ಲೊಂದು 25 ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ? IPC office, madam. The 7th matter was listed and office of the national complaint. No. ಬರುತ್ತೆ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ದಿ ಆಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ಯೂ. ಡೋಂಟ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಮೂವ್. ಎಸ್, ನೋ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಫ್ಯಾಷನ್. ನಾನು ಬೇರೆ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. 100 ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಹಾಕೋತಾ ಇದೀನಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಆಯ್ತು. 5:45, 6 ಗಂಟೆ ತನಕ ಕೂತ್ಕೋತಾ ಇದೀನಿ. ಇನ್ನೆಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? 4:45 ಕೋರ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. RSA ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಚ್. ನೋ, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. 1:15, 1:50, 1:45, 2 ಗಂಟೆ ತನಕ ಕೂತ್ಕೋತೀನಿ. ಲಂಚ್ ಅವರ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ. ಸಾಯಂಕಾಲನೂ 1 hour, 1.5 hours ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೂತ್ಕೋತಾ ಇದೀನಿ. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? You have some patience. See, both jurisdictions are given to me. Both criminal RP, all criminal RPs and old RSA. ಇದರಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿಟಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 2012 ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಡಮ್, 100-120 ಕೇಸ್ ಹಾಕೋತೀನಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಸುಮ್ನೆ ಅದು ಮಾಕರಿ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಲ್ಲಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ Please. I will praise it. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಆಕೆ ಜೊತೆಗಿದ್ರಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಆಯ್ತು, ಹೇಳಿ ಏನು ಅಂತ. 37 ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವ್ರೆ. 138 proceedings. ಹೌದು, 21ನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಸಮಯ ಕೊಡಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಸ ಕೇಸ್ನವ್ರು ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು 3 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಜಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Have it tomorrow. No tomorrow and all this business. You cannot direct me. Have it tomorrow. What do you mean by tomorrow? ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇವತ್ತು ಮಾಡಿ. ಇದೆ ನೆನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಹಾಕಿದ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲ, ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು. Serial number 31. ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಹೇಳಿದ್ನೋ ಅದ್ ನಿಮ್ಗೂನು. ಎಸ್, 2 weeks. ಕಾಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್. Page 7, seal number 40 to 48. Page 8, seal number 59. My lord, serial number 40, my lord. Arguing counsel is unwell, my lord. Fracture ಆಗಿದೆ, ಕಾಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ. VC ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿ. VC ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿ, ತಗೋತೀನಿ. Page ಮನೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಕೋರ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದ್ ಬೇಡ. ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. VC ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ತಗೋತೀನಿ. 3 ವರ್ಷ ಆಗೋಗಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಫ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಎ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಸಿಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ನೋ ಮೈಂಡ್. ಅವ್ರು ಹೆಂಗಿದಾರೋ ಹಂಗ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಇವನ್ ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ರೋಪ್ಸ್. ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಲಿ, ಏನಿದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಲಿ, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ವೆನ್ ವಾಸ್ ದಿ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್? 2 months back. 6 weeks is the total time for removal of the plaster. If it is 2 months earlier, he can easily walk. On the contrary, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ವಾಕ್ ಮಾಡದೆ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಾಲ್ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. 51 Lordship, serial number 51. Page 51 ಹೇಳಿ. So this is a matter of 138 Lordship, wherein I am the petitioner. The petitioners already 40% deposited. ಅದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. 3 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲ, ನೋ he- ಅಡ್ಜರ್ನ್ಮೆಂಟ್. No, he is under dialysis, Swami, that's the reason. Sir, ಇಲ್ಲ, one ನಿಮಿಷ. There is a Dialysis. possibility, ಇಲ್ಲ, there is a elements of the closing. ಕೊಡಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಅವೆಲ್ಲ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ, already ಅವ್ರಿಗೇನು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೊಡಿ ದುಡ್ಡು ಇವತ್ತು. ಇಲ್ಲ, me, Swami, ನಾನು. That means petitioner is dialysis ಅಂತ. petitioner dialysis ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ವಕೀಲ್ರೆ, ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಪೆಟಿಷನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನೇನೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ತಾವಲ್ಲ ಅಂತ. ನೋಡೋಣ. I'm ready, Your Honor. ಇಲ್ಲ, we are ready for
compromise. Pay the entire money today, otherwise argue the matter. ಇವತ್ತಾದ್ರು Respondent is already 77 years. Mister, ಸುಮ್ನೆ ಇರಿ, ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯ ಯಾಕೆ ತೊಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? Obliged. pray for 2 weeks and I will not grant a single day. I will ascertain Lordship and try to close the matters. Yes, you do that in after the case is argued. Yes. Please to page 17, 36 and 37, page 18. My lord, 37 is concerned, my lord. The advocate who is appearing for the respondent, the mother-in-law was expired today morning, my lord. ಯಾರು? Murli, B.S. Murli ಅವರು ಇವತ್ತು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೀರೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೈಂಡ್ಲಿ ಔಟ್ ಯಾರು ತೀರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ? B.S. ಮುರಳಿ ಅವರ ಅತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಬರ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಇದು ಹೋದ ವಾರನೂ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಪ್ಲೀಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. 2011ನೇ ಇಸ್ವಿ RSA ಇನ್ನೂ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. Please. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? 12 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. 13 ವರ್ಷನೇ ಬಂತಿದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋಮವಾರ ಹೇಳತ್ತಾ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಅವ್ರು ಹೋದ್ ಸತಿ ಅವ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಪಲೆಂಟ್ ಲಾಯರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. I will Admission is between the court and him. please my lord. I will In case if it is to be admitted and if Mr. Murli to be heard, we will hear. please. Page 18, seal number 38 to 40. Page 19, seal number 41. 41, madam. Idra following. Street, madam. ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. 11ನೇ ಇಸ್ವಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರು, ಒಂದು ದಿನಾನೂ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹೌದು ಇವರೇ ಜನಗಳ ದುಡ್ಡನ್ನ ಹಿಡಿದು ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರು ಅಂತ ಮಾಡಿ ಜೈಲ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಯಾರಿದ್ರು ಅವ್ರದ್ದು ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ದುಡ್ಡು ಹಿಡಿದಂತ ಅದನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು ESI ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗೆ, ನೀವು ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದುಡ್ಡು ಫೈನು ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಜೈಲ್ಗೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಪೀಲ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಆ ಅಪೀಲ್ ಕೂಡ ವಜಾ ಆಗಿದ್ರೆ. 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಇದು. ಒಂದು ದಿವಸನೂ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. 3 ವರ್ಷ ಬರೀ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ಗಿತ್ತು. Compliance sometimes. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಪೆಟಿಷನ್ ಕೇಮ್ ಟು ಬಿ ಫೈಲ್ಡ್. ನೀವು 3 ಸತಿ ಅಂತ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ, 5 ಸತಿ ಆಗೋಗಿದೆ, ಇದು 6ನೇ ಸತಿ. ಅವನಿಗೆ ನಿಮ್ಮವನ್ ಕಣ್ಣಿಲ್ವೇನು? My humble submission, my lord. I have dismissed it, sir. Do whatever you want. Yes. ಆಫೀಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಹಾ, ಆಫೀಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ 3 days ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಏನಂತ್ರಿ? 3 days ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಮೇಂಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಆಫೀಸ್ನವ್ರು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳಿ ಏನ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂಡ್ ರಿವಿಷನ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ರಿವಿಷನ್? ಸ್ವಾಮಿ, ಅಕ್ಯೂಸ್ ನಂಬರ್ 4 to 11 ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 227 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರಿವಿಷನ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ವಕೀಲ್ರೆ, ರಿವಿಷನ್ ಪಿಟಿಷನರ್ ಯಾರು? ಕಂಪ್ಲೇನೆಂಟು. Defect complaint. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳೋಣ. ನೀವು ಯಾಕೆ ಮಧ್ಯ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ? ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್, ನೋ? ನೀವು ಡಿಫ್ಯಾಕ್ಟೋ ಕಂಪ್ಲೇನೆಂಟು, ಹೌದು ಸರ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಹೌದು. ಡಿಫ್ಯಾಕ್ಟೋ ಕಂಪ್ಲೇನೆಂಟ್ಗೆ ರಿವಿಷನ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ. CRPC ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಕೈಂಡ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ Pass ಕೌನ್ಸಿಲ್. over. ನೋ ಮೋರ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. 2 ಕೋರ್ಟ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Whom did you threaten? Please tell me. Which government official? KSRTC bus driver, my lord. ಅವನಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದು ಜಗಳ ಕಾಯ್ಬೇಕೇನೋ? ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರಿ? ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಬಸ್ಗೆ ಹೊಡೆದ್ರಾ? So that is what the allegation, my lord. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಲಿಗೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ ಸತಿ ರಿವಿಷನ್ ಕೂತಾಗ ಮಾಡಿದೀನಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ 40-45 ವರ್ಷದವ್ರು. ಇವ್ನ ಆರನ್ ಮಾಡದಂತೆ, ಅವ್ನ್ ಜಾಗ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ವಂತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ನ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಡ್ಡ ಹಾಕಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಡೆಗೆ ಚಾಕು ಹಾಕಿದ್ರು. 5 ಜನ 20-22 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ 40-42 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು. ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಹಾ ತಪ್ಪಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಹಾಗೇನೋ ನಮಗೆ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಈಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಜೈಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ 1 ಲಕ್ಷ ಹಾಕ್ಸಿದೀನಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಕೈಲಿ. ಪಾಪ ಅವ್ನು ತೊಡೆ ತೀರ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ 5 ಲಕ್ಷ ಅವನ್ಗೆ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೋಡ್ ರೇಜ್ ಅಂತ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇವನ್ ಹಾರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಜಾಗ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಕೋರ್ಟ್ನವ್ರು ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅಂತಿರೋದಕ್ಕೆ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವನ ಹಾರ್ನ್ ಮಾಡದೆ ಜಾಗ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದು ಒಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಿವಿದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ? ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಯುವರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಡಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್.
ಬರೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ರು ಏನಾರು ರಾಡ್ ಗೀಡಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಮೂಳೆ ಮುರಿದ್ರು? ಜಸ್ಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಟೇರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಆ, ಆ? ಅಲಿಗೇಶನ್. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಟೇರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಲಿಗೇಶನ್ ಸ್ವಾಮಿ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಟೇರ್ ಆಗಿದೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಲಿಲ್ವಾ? ಅದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ 333 ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಸೇ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಸರ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, 24/6 ನೋಡೋಣ, ಫಸ್ಟ್ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಡೀಪ್ ಲೆವೆಲ್. ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವತ್ತೇನು ಮಾತುಕತೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಅಂತ. I leave it to your lordship. ಯಾರು ನಾನಾದ್ರೆ 50,000 ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಲಿವ್ ಇಟ್ ಟು ಯುವರ್ ಲಾರ್ಡ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ. ಕಳ್ಳ ನಾನೇನು ನೀವಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸರಿ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಯಾಕೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? 323 ಆ ಅವ್ರೇನು ಪರ್ಸನಲ್ ಇದೆ. ಈ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೋನ್ ಕಳ್ಳಂಗೆ ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಕಂಡವ್ರ ಮನೆ ಭತ್ತ ಕದ್ದಿಯವನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು? ಮೈ ಮುರಿದು ದುಡಿಯೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಸಿಂಗಲ್ ಸೇಮ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಂಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಪ್ರೊಬೇಷನ್. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇದ್ರು ಜೈಲಲ್ಲಿ? 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ಮಂತ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ದರೆ ಇಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಇಲ್ದರೆ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಾರೆ ಬಿಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ? ತಾವು 10,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಾನು ಯಾಕೆ 10,000 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ? 25 ಹೇಳಿಂತ. ನೋ ಸಾರಿ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಭತ್ತಕ್ಕೆ. ನೀವು ಅದೇನೋ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇಷ್ಟಿತ್ತು 1,300 ಅಂತ. 1,300 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡೀರಿ. 1,300 ಪಲ್ಲಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ 20 kg ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ 26,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಮಾಡಿದ ಕುಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. 20,000 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದಾದ್ರೆ ಜೈಲ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ಅವ್ರು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಉಂಟು, ಇಲ್ದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಅಲ್ವೇ? lenient view may be taken. ಇನ್ನೇನ್ ಲೀನಿಯಂಟ್ ರೀ? ಕಳ್ಳಂಗೇನ್ ಲೀನಿಯಂಟ್ ವ್ಯೂ? ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡ್ದವನ್ಗೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಭತ್ತ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಉಳ್ತೋದ್ಮೇಲೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ ಆಗುವಾಗ್ಲೇ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು? ಅದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್. ಅದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಸಾಗಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೋರಿ ಹೋದದ್ದು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ತಿಂದು ಉಳಿದಿದ್ದು ಎಷ್ಟು? ನಾವು ಇಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ, ಅದು 2 ಕಾಲಿನ ಇಲಿನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಆ 2 ಕಾಲಿನ ಇಲಿನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದೆಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ? ಎಲ್ಲ 20 bags. ಮತ್ತೆ ಸುಮ್ನೆ ಅವೆಲ್ಲ ಹಿರೇಮಠದವ್ರೆ. ತಾವು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಲಿಂಗಾಯತ, ತಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ವಸ್ತೆಗೆ ಏನು ಆಸೆ ಪಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾಟಿ ಮಾಡಿ, ಫಸ್ಟು ಉತ್ತು ಬಿತ್ತು ನಾಟಿ ಮಾಡಿ, ಕಳೆ ಪಳೆ ತೆಗೆದು ಔಷಧಿ ಹೊಡೆದು ಬೆಳೆ ಬಂದು ಕಟಾವು ಮಾಡಿಸಿ ಜನನ್ನಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಕ್ಕಳಿಕೆ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹಾಕಿ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಹಾಕ್ಸಿ ಭತ್ತ ತೆಗೆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಕೂಡಿಟ್ಟಿದ್ದ ಭತ್ತ ಹೊಡ್ಕೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿಬೇಡ ಅವ್ನಿಗೆ ಹೇಳಿ? ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ಇದು ಒಂದ್ಸತಿ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆನೂ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾನ ಅವನು. ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿ ವೇ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿ ಮನಿ. ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಅವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ತಾವು ಮಾಡ್ದಂತ ತಪ್ಪು ಅಂತ. 2 ಕೋರ್ಟವ್ರು ಇದನ್ನ ಹೌದು ಇವನ್ ಕಳ್ಳ, ಇವನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೌದು ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವೇನ್ ರಿವಿಷನಲ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅವ್ರ ರಿವಿಷನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಸರ್ಕಾರದವರು ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದವ್ರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸದ್ಯ ಒಂದು ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಪರೂಪ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಆಗೋದೇ ಅಪರೂಪ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಾರಿಯೋನಲ್ಲಿ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೋ ಒಂದು ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು, ಏನೋ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ರು, ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು, ಕೈ ಜಾಡಿಸಿ. ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ರಿವಿಷನ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಅವರು. ಮೊನ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ, 3 ತಿಂಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ರಿವಿಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ರಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಉದಾರವಾಗಿ 2 ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಲೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು 304A. ನೋಡೋಣ, 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಫೈನು. 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಜೈಲ್ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಮನ್ನಾ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಜೈಲ್ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಾಳೋಣ. ಕೊಡಮ್ಮ. ಹಾರ್ಡ್ ಶ್ರೀ ಸರ್, 18ನೇ ಇಸ್ವಿ 17ನೇ ಇಸ್ವಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಜಗಳ
Ego. ಏನ್ ಜಗಳ ಇಲ್ಲ. ಜಗಳ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಜಗಳನೇ. Learned special ನೋಡಿ court ಇವ್ರೆ. has not understood the provision properly. That's why the No, you should have filed the revision, no? You should have filed the revision, no? not there are hundreds of these cases, 50 cases, they write board is the sanction. ಸರ್ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ಇವ್ರೆ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಮ್ಮ ರಿವಿಷನ್ ಬಂದಿದ್ರೆ I could have very well taken a proper decision and then once and for all sort it out. Or I will also refer the matter to a division bench raising a reference question and validity. And once and for all ಎಲ್ಲವಾಗ್ಲೂ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಇವತ್ತಿಂದಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಆಗಿದ್ಮೇಲಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ರಿವಿಷನ್ ಹಾಕಿ. ಅಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಒಂದ್ ದಿವಸದಲ್ಲಿ 2 ದಿವಸ ಆಗುತ್ತೆ. ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. That's up And to you. Today's order, I will take today's order and I will have to write and get the opinion. Immediately it will Sir, be done. With- Evening, with evening, dispatch it will be in done. the evening, this order will be uploaded. ಅಲ್ಲ, Then second week of July, my lord, in that case. No, sorry. this issue will get No, why resolved. are you worried, sir? It is for him to worry. No, why are you correct, my lord, I need a resolution, so one way or the other, that's my. 24th. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನು ಬುಧವಾರ ಗುರುವಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಅವ್ರೇನೋ ಇಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಇದಾಯ್ತು, ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಬರೀಬೇಕು. ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಐ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಫೈಲ್ಡ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋ. ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಫೈಲ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ಪೆಟಿಷನರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋ, ಆಯ್ತಾ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಬರೀಬೇಕು. ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ, ನಾನು ಬರಿತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಶರ್ಕಿಂಗ್ ದಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಎಂಡ್, ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಶುಡ್ ಎಂಡ್. ಇವೆಲ್ಲರ ಮಧ್ಯೆ ಅವ್ನು ಸತ್ತೋಗ್ತಾನೆ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ನು ಸತ್ತೋಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೌಕೂನ್ ಮಾಫ್. No, we are not only looking at these 5 or 6. This is a regular phenomena where, my lord, these they are The discharged. board is there to take a call, sir. They are standing on ego. And do they think that they are above the law? ಇಂಥ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ 1.5 ಲೈನು ನಿನ್ನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಬೋರ್ಡ್ನ ಒಳಗಡೆಗೆ. ನಮ್ಗೆ ಈ ತರದ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರ್ತಿದೆ. ಈ ತ್ವರದ ತನಕ ಆಗಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಆಯ್ತು. ಇನ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪ್ರಕರಣ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್, ಇದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡ್ಲಾಯ್ತು. ಸುಮನ್ ಆನಂದ್ ಅವರ ಇದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಾಯ್ತು, ಒಪಿನಿಯನ್ ಅನ್ನ. ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಲೀಗಲ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಲಾಗಿ ಇಂಥ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲೂ ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಅಂತ ನಮ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂತು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಉದ್ದೇಶ, ಯಾವನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ತಾನೋ ಅವನನ್ನು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಅವನ್ಗೇನ್ ಬೇಕೋ ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿತರಕ್ಷಣೆ ಕಾಪಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಹಾಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ತಗೊಂಡಂತ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನಿನ ಆದೇಶವನ್ನ ಏನ್ ನಾವು ತಗೋತೀವೋ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆಸ್ ಗುಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರ್ದಿಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬೇಕು ಸರ್? ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕರೆದ್ರೆ 2:30ಗೆ ನಾನೇನ ರಿಟೈರ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಸಮೇತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. Coordinate bench, my lord, has accepted our contention that there is an order which I produced to say that the sanction by the authority which has sanctioned it is correct. He is the person who's Give it to them, no? In their revision it will be accepted. yes, In their revision it will be accepted. yes, my lord. ನೋ ಸರ್, ನಿಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ರಿವಿಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವತ್ತೇ ಅಲ್ಲೋ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ. 8 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ. ಅವ್ರು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀವು ಬಂದಿದ್ ನಾನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 8 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಈ ವಿಷಯ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ ಮುಂದೆನೂ ಒಂದ್ಸತಿ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ಸೇಮ್ 56. ನೋಡ್ದೆ ನಿಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಒಳಗಡೆಗೆ. ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇಂಥವನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಳೆಯೋದೇ ತಪ್ಪು. ಒಂದ್ಸಲಿ ಅದು ಎನಿವೆ, as my lord said, it has to get decided. ನಿಮ್ ರಿವಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಮೇಂಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ. Whether suo motu it can be done if there is a aberration of this nature which has taken place. ಸೋಮೋಟೋ ಅಂದ್ರೆ if not me, at my instance, if No, I I have brought it to understand. your- No, that is what I am envisaging now. Yes. ಸೋಮೋಟೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗ್ರೀವ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ನನಗೆ ಅದನ್ನ ಬೇಡ, ನನ್ಗೆ ಅದರಿಂದ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅಗ್ರೀವ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇಫ್ ಯು ಹಸ್ ಟೇಕನ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಟೆಪ್. If that judgment is No, one contrary to second, 8 one second. judgments of the Supreme Court, then my lord. No, not that. I'll tell you. ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ್ಗೆ ಅದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ಕೂತ.
ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ ಅಂತಂದಾಗ ನಾವು ಸೋ ಮೋಟೋ ಪವರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಮೇ ಫೀಲ್ ದಟ್ there is an inertia in not challenging the order. Maybe passive support to the accused anta. We may. I am not saying idralli madidare antala. Passive support in not challenging the order. Keeping quiet anta itkollana. For a moment I am just telling. See, this has got a larger ramifications. Therefore, I am just worried. There are umpteen number of such cases pending in the law department. If you now look at it, at least you will find 300 to 400 such matters where this court has said and nothing has moved. Means what? Passive. 814. Whatever it is, you may be having the number. We have come to know whatever that things are there. Passive, adu. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಆವಾಗ ನೀವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡಬಹುದೇನು? ಒಂದು, ಅವರು ಅಗ್ರೀವ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಅಗ್ರೀವ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಐ ಅಗ್ರಿ ದಿಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಟು ಯು. You should have also immediately communicated, no, that is proper order, you go and challenge. No, you don't do that. You don't do that. You choose to file the revision. You should have told, this is the right order, do whatever you want. So if you are not in agreement on some issue, ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡು ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, KPTCL is an ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, but there are any number of other judgments where we have taken the same stand and it has been vindicated. I am not on that, sir. Legally you may be right and that has been upheld by the court also, that may be right. If that is so, then the one point ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹಾಕಿರೋ ರಿವಿಷನ್ ಅಲೋ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. We'll try to get that. He only wants, my lord, some elbow room so that the formality of getting an approval from the ನೋಡೋಣ government. ಅದೇನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ 24th. ನನ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಇವತ್ತೇ ಸಾಯಂಕಾಲದೊಳಗೆ I know the capabilities of Parvati. I am not finding any difficulty. Each one of you, for that matter, each one of you, it's ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಾಟ ಅವೆಲ್ಲ, ಒಂದು ರಿವಿಷನ್ ಬರೆಯೋದು, ಒಂದು ಇದು ಮಾಡೋದು, ಅದೇನ್ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಇದೆ? ನಿಮ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗಾಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದೀಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕೆಲವು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ, ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅವರು. ಅಪ್ರೂವಲ್ಗೆ ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರು ಹೋಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಬರಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನೀವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೋಬೇಡಿ. ನೀವು ಯು ಆರ್ ಅಗ್ರೀವ್ಡ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಗಿವನ್ ದಿ ಪವರ್ ಟು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಪವರ್, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಫೈಲ್ ಎ ರಿವಿಷನ್. ಅದನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ತಾನಾಗೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನೀವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ರೆ ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಸರ್ಕಾರ ನೋಡೋದು? ಸರ್ಕಾರ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ. ನೀವು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ವರ್ಸಸ್ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ಈ ಎಂತದ್ದು ಕೂರ್ಗಿ ಇದ್ರಲ್ಲ DC, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ನೇಮ್? ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಟಿಂದ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಸುಧೀಂದ್ರ ರಾವ್ ಆರ್ಡ್ರು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪ's case was not considered on merits and it was dismissed in limine. Later on, Subramanya Swamy came up with that petition against the Manmohan Singh. Supreme Court, while making it, has made a series of observations there. You also kindly look into it. ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ನೇ ಕೊಡದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದನ್ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. There the question of what is called the concept of deemed sanction ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. You look at that judgment, you will come to know. ಯಾರು ಒಪ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ. ಎರಡು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಡೀಮ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್. ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ನೋ, ಸಿ ಇಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು. ಇವಾಗ ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳ ಇದ್ದಾನೆ, ಬಾಗಲ್ ತೆಗೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾ ತೆಗಿಯಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೇಳಿ? ಹಾರ್ಬರಿಂಗ್ ದಿ ಅಫೆಂಡರ್. ನಾನು ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ದಿ ಡೋರ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಡೂ? ವಿಲ್ ಯು ಕೀಪ್ ಕ್ವೈಟ್ ಆರ್ ವಿಲ್ ಯು ಫೋರ್ಸ್? Please tell me the common sense. Will you force upon me or will you keep quiet? ಹೇಳಿ ನೀವು. ಯಾರು ಒಪ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? See, therefore,
Therefore you force upon me, right? ಅವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ಡ್ ಅಂತಾನೆ. ರೀಸನಬಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರೂಡೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಾರಲ್ಲಿ. ಹೂ ಇಸ್ ಪ್ರೂಡೆಂಟ್ ದೆನ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೂಡೆನ್ಸಿ ದೆನ್? If I am prudent enough, I would not have done that, no? ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಐಫೋನ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಐಫೋನ್ದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೊಡಲ್ಲ ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ದಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಐಫೋನ್ ಕಂಪನಿ Apple. ದೇ ಸೆಡ್ ನೋ, ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್, ಆಸ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಪ್ರೈವೇಸಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಟು ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ಯು. ದೇ ವೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ agency. Supreme Court said right to privacy, therefore no need to give any password. Then how do you crack? How do you crack, sir? So do you mean to say that if I have a Apple iPhone or a Apple Macintosh laptop or a PC, I am absolved from all laws in India? Is that what you want to convey? Is that what you want to convey? ರಾಮಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ತುಂಬ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಾವು ಕೇಳಿ, ಏನ್ ಬೇಕೋ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಬೋನಫೈಡ್ಸ್ ತೋರಿಸಿ. ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಏನೋ ನಿಮ್ ಕಾಸಿಗೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಓಡಾಡ್ಬೇಕು ಅವರು ನ್ಯಾಯವಾಗಿ? ನಮ್ಮಿಬ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಅವರು ನಮ್ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ದಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅವತ್ತೇನೆ ಯಾವ ಇದು ಇತ್ಯರ್ಥ ಆಗ್ತಿತ್ತು. 6 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ. 8 ವರ್ಷ ಬಿಡಿಪ, ಅದೇನ್ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಏನು 8 ವರ್ಷ ಅನ್ನೋದು? I don't have promotions. You suffer, no? You are the person who is required to suffer. Innocent person. ಅಂತ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತೀರ ಅಷ್ಟೇನೆ. There is a opinion of the justice Lokayukta. Panindra has given an opinion. ಆಯ್ತು ಸರ್. Sure. No. ಆಯ್ತು. Why I should suffer? No. If it is so, you know what you should do, you should know. ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡೋದೆಲ್ಲ ನೋಡಾಯ್ತಲ್ಲ 8 ವರ್ಷದಿಂದ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜೋಶಿ ಅವ್ರೆ, ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ದೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚಾಲೆಂಜ್ ದಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ irrespective of the opinion of the Lokayukta. How can you grant the sanction? whether the Lokayukta opinion binds the sanctioning authority is a question which I will decide then. Yes. That is the reason. No. See, please understand. Don't attach any importance to the XYZ there. It's a recommendation. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? I'll tell you. This issue has cropped up before the Honorable Supreme Court. If the judge of the Supreme Court is the arbitrator, retired judge of the Supreme Court is the arbitrator, will he not be amenable for the 34 jurisdiction 34, in he is appeal? That's all. Leave it at that. By the district judge. Leave it at that. ಮತ್ತೆ By the district ನೋಡಿ judge. ಸರ್, 1,00,000 ಜನ ತಪ್ಪನ್ನ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಸರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಕೂಡ ಸರಿನಾ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ. We are not on democratic issue on the question of right or wrong. We are guided by the statute, not by any other method. Let us see. Don't argue all those things. ಏನು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿರುವಾಗಲೇ ಇವೆಲ್ಲ ಒಪ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಒಪ್ತೀನ? ನೀವು ಸರಿ. ನೆವರ್ ಎವರ್. ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಮೇಂಟೈನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, little higher standard now. No question of any mincing the issue. Clarity ಇದೆ, clarity ಪ್ರಕಾರ ಬರೆಯೋಣ. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಅದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕೀಪಿಂಗ್ ಕ್ವೈಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಶೋಸ್ ಒಳಗೊಳಗೇನೆ ಹೆಂಗೋ ಒಂದು ನಡೆದೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಡೆದೋಗ್ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂತ. ಯಾರು ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ. ನಾನು ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಡಬಲ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಅದು ಫಾರ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಆನೆಸ್ಟ್, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡಿದಂಥ ಕೃತ್ಯ ಏನು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಕೃತ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ದೇಶಕ್ಕಾದವ್ರಿಲ್ಲ. PC ಆಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳೋಂಥವ್ರು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ದೇಶಕ್ಕಾದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಂಡವ್ರಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಪುಣ್ಯಾನ ಅಂತ ಜೋಶಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕೇನು ನಾವು ಅದನ್ನ? 60ಗೂ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಪುಣ್ಯಾನಾಮ. ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸನ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಓದ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಂಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಮ್ ಡಿಸ್ಗ್ರಂಟಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ವಶನಿಂಗ್. ಎಲ್ಲಾರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ.
ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಂದಾಗ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪುಟ್ಬಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನ ಹೊರಗೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಬೇಕಾರೆ. ಸೀತೆಗೆ ತಪ್ಪು ಆಲ್ ರೈಟ್, ಆಲ್ ರೈಟ್. ಇಲ್ಲ, ಸೀತೆಗೆ ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ, ನೀವೇ ಹೇಳಿದಿರಿ, ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು. ಸೀತಾಮಾತೆಗಿಂತ ನಿಮ್ಮವ್ರು ಪ್ಯೂರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ. ಅವ್ರು ಹಾಕ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಹಾಕ್ಲಿ. ಅದೇ ಇವತ್ತು ಒಂದ್ ಡೇಟ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದಿದಾರಾ? ಬಂದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಇವತ್ತು. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ? ಟಿಪ್ಟೂರಿಂದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. NBW ನೇನು? ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ಮಾಡಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಮಾಡಿಫೈ ಅವ್ರ ಬರದಲ್ನೇ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅವ್ರೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾವ. ಅದ್ಯಾರೋ ಒಬ್ಳಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನೊಳಗೆ ಬಂದೊಳಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಕೈ ತಿರ್ಬಿದ್ದು, ಅವನ್ ಯಾವನೋ ಫ್ಯೂಸ್ ಕಿದ್ದವನ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದು. ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ? ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಬ್ರೋ ಇಬ್ರು. ತಾವು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಕಿತ್ಕೊಳಕ್ ಹೋದ, ನಾವು ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ವಿ ತಿರುದ್ವಿ ಅಂತ. ಅರಿಯರ್ಸ್ 800 ಚಿಲ್ಲರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ಅವ್ರು ಕಿತ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಗ್ಲಿಂದ್ರೆ ಅದೆಂಥದ್ದೋ ಯೋಜನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಗ. ಎಂಥದ್ದೋ ಯೋಜನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಂತ ಭಾಗ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ, ಅದ್ಯಾವ್ದೋ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು. ಏನೋ ಒಂದು ಹೆಸರು ಯಾವ್ದಾರು ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಅದಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಯಾಕೆ ಅವ್ರೆ? ವೈ? ಸಿ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಸಿನ್ಸ್ 2017. ಅದು ಮೊಬೈಲ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. All right. At request of CM Jagdish, finally released this matter on 20th. Bill number 31. Sriram, Timmappa Naik. ಏನ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ SPP ಅವರೇ? 355 ಇದೆ ಮಲಡ್. 2 years ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, 6 months ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ನೀವು ರಿವಿಷನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನೀವು ರಿವಿಷನ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ನೀವು ರಿವಿಷನ್ನೇ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವರು. ಇಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೂ ಲೋಕಾಯುಕ್ತದವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕೀಗ. ಎಸ್ ಹೇಳಿ ಇವ್ರೆ. Offenses alleged are 341, 355, 504 and 506. ಒಂದು ದರ್ಗಾ ಇದೆ, ದರ್ಗಾ ಹಜರತ್ ಕಂಬಲ್ ಪೋಷ್ ಅಂತ, which comes under the ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್. ಹೌದು. 2012 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರಿ. ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರಿನ್. ಆ ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಆದಾಗ ನಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೊಡೋದು, ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೊಡೋಂಗಿದ್ರೆ ಕೊಡಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಅವತ್ತು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇವರು ಕಂಪ್ಲೇನೆಂಟ್ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬಂದು ಥ್ರೆಟನ್ ಮಾಡಿ ಹೊಡಿಯಕ್ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್. ಇಬ್ರು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ, PW4 and PW6. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರದ್ದು ಓದ್ಬಿಡಿ. PW4 says he reiterates basically. PW6 reiterates ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಓದಿ ನೀವು. ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಓದ್ಬಿಡಿ. ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ? ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದಟ್ ಡೇ. ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ವಂತೆ. ಇಲ್ಲ, ಅವ್ನ್ ಕರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅವನಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟು ಕೇಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಲಾಯರ್ಗೆ ಟಕಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಆರ್ಡರ್ ಶೀಟ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಡೇದು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ನೋಡಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿದೆ, ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಡೇಟ್ ನೋಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಕಾಂಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ನೋಡಿ, ಲಾಯರು ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹಾಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ, ಅದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಟ್ರಯಲ್ಗೆ ಬಂತು, ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಗಿ the complainant is only ready to settle the matter, but the conviction is. ಸೆಟ್ಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಏನು ಜಗಳ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇವಾಗ. ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡೋರ್ಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಅವನ್ಗ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಫೈನ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಸುಮ್ನೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾನ ಕೇಳಿ ಕಂಪ್ಲೇನೆಂಟ್. He said he is going to come before the court if. And pay 1 lakh of rupees for having filed a false case. He did not say that. No, we'll do that and follow the Zahira Habibullah Sheikh and send him to the jail for 1 year. That is what the appellant. Take out at Kodri AR 2006 SC 1367. If any complainant does this mischief, this will be the order. Look at this judgment by the Supreme Court. We will put 1 year jail to the complainant. Will you agree now? Will you agree? ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಆತರ ಏನು ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನಾ?
ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನೇ 1 ವರ್ಷ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳ್ಸೋಣ, ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ವಕೀಲ್ರೆ, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ನಿಂತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಏನೋ ಉದ್ವೇಗದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು, ಏನೋ ನೀವಿದಿರಿ ಕರುಣಾಮಯಿಗಳು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೈಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಬದಲು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಆವಾಗ ನೋಡೋಣ. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಕಂಪ್ಲೇನೆಂಟೇ ಬಂದು ಆಟೈಲ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ 1 ವರ್ಷ ಜಡ್ದು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ನೋಡೋಣ ಅದು ಯಾವನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಲಾಯರ್ ಆಗಿದ್ದದ್ದು. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ. ಅದನ್ನೇ ಅಂತವೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ, ಅದು ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ. ಸರಿ. ಅಂತವೆಲ್ಲ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. AR 2006 SC 1367 ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಆ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 1 ವರ್ಷ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಪೇ ದ ಫೈನ್. ಎಷ್ಟು ಏನಾಗಿದೆ? ಹೊಡೆದಾಟ ಬಡದಾಟ ಏನಾಗಿದೆ? ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಟ ಬಡದಾಟ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಶೂ ತೋರ್ಸ್ದ ಅಂತ ಇದೆ. ಆ ಶೂ ತೋರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬೈದ ಅಂತ ಇದೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಜೀವ ತೆಗಿತೀನಿ ಅಂತ ತಂದಿದ್ದಿದೆ ಹೇಳ್ದ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು. ಹೊಡೆದಾಟ ಅಂತ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಜಗಳ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮಾತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ PP ಅವರೇ? ಏನಿಲ್ಲ. ಮಿನಿಮಮ್ ಇದು ಒಂದಿದೆ ಮೈಲಾಟ್, ಇದು 355 ಅಲ್ಲೇ 6 ಮಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ, ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ 2 years ಇರ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲ ಇವರೇ, ಮಿನಿಮಮ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು, ಕನಿಷ್ಠ ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಜೈಲ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಆರೋಪ ಸಾಬೀತಾದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಇಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷೆ, ಜೈಲ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ಬೇಕು. ಆ ತರ ಇದ್ದಿದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಾನು. ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಫೈನ್ ಅಂತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನ್. ಆರಿದೆ ಬಿಡಪ್ಪ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಾ ಅದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದು ಅನ್ಸತಿ ನನಗೆ ನಾನೇ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫೈನು? ಇನ್ ಜನ್ಮ್ಯಾಪಿ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಅಷ್ಟು ಫೈನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಅವಾಗಲೇ ಅವ್ರ ದಾರಿಗೆ ಬರೋದು. ಹೌ ಮಚ್? ಟೆಲ್ ಮಿ, ಯು ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಬೈಯಿಂಗ್ ದಿ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಕಡೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ, ಈ ಕಡೆ ದುಡ್ಡು. ಕೋರ್ಟ್ ಫೀಲ್ಸ್. ನಾನು ಐ ಡೋಂಟ್, ನಾನಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟು. ಅವ್ರು ಸರಿ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಹಣನ. ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಸಿದ್ರೆ ಅದೇನು ಇದೆಯೋ ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೇನೆಂಟ್ ಡಸಂಟ್ ಡಿಸರ್ವ್ ಎನಿ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್. He wants to tell the falsehood before the court, no? So he doesn't deserve any compensation. It is for you to pay to the state. ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಮುಗಿಸೋಣ. He is a mechanic by profession. Anything. No, I don't. ಸುಂಕದವ್ರ ಮುಂದೆ ಸುಖ ದುಃಖನ ಅಂತ ಗಾದೆ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಅವೆಲ್ಲ ಅಂಥವನಿದ್ದವನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಇತ್ತು ಅಂತಾನೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಗಾಡಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯಾ ಸರ್? ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಂಥ ಹಲ್ಕ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ರೌಡಿಸಮ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಿಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ವಕ್ಫ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಸರ್. ಅಲ್ಲ ಇವರೇ ದರ್ಗಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು ಅವರಲ್ಲಿ. ದರ್ಗಾದ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಹೌದಪ್ಪ, ಅದು ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. ದರ್ಗಾ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬರದ್ದು ಯಾರ್ದೋ ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಹಾತ್ಮರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸಮಾಧಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ದೇಖ್ಬಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉರುಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ 4 ಆಣಿ 8 ಆಣಿ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಇದಾಗಿರಲ್ವೋ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಅಲ್ಲೋಗಿ ಬೇಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾಮಹಿಮರು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉರುಸ್ ಆಗೋ ತನಕ ದಿನ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಉರುಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಸೇವೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಂದಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ ದಿನ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಗೋ ತನಕ ಕಾಯೋ 1 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಒಬ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು. ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿತ್ತು, ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೀಲಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅದು ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆಯೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇವನು ರೌಡಿಸಮ್ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಅದನ್ನ ಇವನೇ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಪಿಟಿಷನ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಹೋಗಿ ರೌಡಿಸಮ್ ಮಾಡಿದಾನಲ್ಲ.
Election ಆಗ್ಬೇಕು How ಅಂತ much? file How ಮಾಡಿ much? How much fine? 10,000 rupees. No. That is too small a amount for the imprisonment. Tell me, by afternoon you tell me, we'll, Under 20,000. all right, 25,000. Barkoli, hard. Counsel for revision petitioner. He has lent hand loan to the petitioner through the death benefit and insurance, it seems, LIC amount which come from her husband's death. Allinda chit amount and LIC amount she has received, and she has given the 4 lakhs rupees to the accused anta our case. So, my lordship, I will straight away come to the check, my lordship. Kindly see the check, that is 589003 ಅಂತ ಇದೆ. 4/8/2017 ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಂತೆ. Sari. So before, when she has given the check amount, at what year she has given the amount, so how she has Some defense ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. yes, my lordship. ಅದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ Yes, yes. ಅವೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. Yes. ಮೊದಲು ನಿಮ್ದು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. With respect to this particular check, my lordship, this is of the year 2009, my lordship. All right, sir. What is your defense? Please tell me. I have not taken any money from Very the good. state. Why did you give the check? Check was in her husband's custody. ಯಾರ ಹಸ್ಬೆಂಡು? Complainant or husband custody. ಸರಿ, ಅದನ್ನ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲು ಇವಳು. She has utilized the check after 9 years. ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಮಿಸ್ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್. Misutilized the check. ಏನ್ ಆಕ್ಷನ್ ತಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರಿ? We have furnished the documents, my lordship. Kindly. ಏನ್ ಆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರಿ ಹಿಂದೆ? We are not even aware of that the check is in our custody. ಯಾವತ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ? Only after the case file ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅವಾಗ ಒಬ್ರು ಲಾಯರ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ತಾನೆ? We have contested the matter. ಅಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಒಬ್ರು ಲಾಯರ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ತಾನೆ? Yes. ಯಾರು ಲಾಯರು? No. ಯಾರು ಲಾಯರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ದೆ? ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರು BA ತಾನೆ? Yes, yes. ಮಾಡಿದಾರ ತಾನೆ LLB ಡಿಗ್ರಿ? Yes, yes. ಏನ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಿಮ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಗೆ? No, my lordship. When the case. ಸುಮ್ನೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಮ್ಮ, ಹೋಗ್ಲಿ ಪಾಪ, ಅಯ್ಯೋ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮೋಸ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ ಚೆಕ್ ದುರುಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ? No. Only when the case has been. ನೋ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೇಳಿ? ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರೋ ಏನಾರು ಮಾಡ್ತೀರೋ? We should have filed a notice or stop payment. We should have taken some precautions. ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಆಯ್ತು, ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಡಿಸಾನರ್ ಮುಂಚೆ ಈಗ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ. ಮುಂದೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? Yes. ಮುಂದೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೇಳಿ? ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಆಯ್ತು, ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಅದಾಗೋಯ್ತು. ಅದಾಗ ಚೆಕ್ ಡಿಸಾನರ್ ಆಗೋಯ್ತು, ನೋಟಿಸ್ ಬಂತು, Case also ನೋಟಿಸ್ filed. ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ We come to know only after the case has been filed. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್. I entered appearance. ಬಂತು ಸಮನ್ಸು, ಲಾಯರ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕಾಪಿ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ನೋಡಿದ್ರಿ. Yes. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇದು ಅಯ್ಯೋ ಇವಳು ಗಂಡಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಚೆಕ್ನ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳು ಇವಳು ಅಂತ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಸುಮ್ನೆ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ರಾ? No. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹೇಳಿ? We have cross-examined her. ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ದುರುಪಯೋಗ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಹೇಳಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಸುಮ್ನೆ ಕೊಟ್ಕೋತಾರೆ? ನನ್ ಚೆಕ್ ದುರುಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ. Should have been done, my lordship. Because You have not done. We have not. Now read 118 and 139. Both sections you read. 118 of the Negotiable Instrument Act and 139 of the Negotiable Instrument Act you read. We have effectively cross-examined her. Please read, sir. Let us see the law. ನಿಮ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಾನು? Read the law. Presumption as to negotiable instrument. Whether check is a negotiable instrument. Yes. ಮತ್ತೆ ಓದಿ ಏನ್ ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ. Until the contrary is proved, the following presumption shall be made of consideration that every negotiable instrument was made or drawn for consideration and that. ಫಾರ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು ಅಷ್ಟೇನೆ. 139 ಓದಿ ಈಗ. Why are we wasting time on all these things? Presumption in favor of holder. It shall be presumed unless the contrary is. It shall be presumed, sir. ನೀವ್ ಹೇಳೋದು ಅವ್ರಿಗೇನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವಳು ದುಡ್ಡು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವಳು ಪಾಪರ್ ಚೀಟಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. Yes. ಅವ್ರ ಅಂಬಾನಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡೋ ಅಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. That's right, my lord. It's all right. So therefore, when once the check is issued and signature found therein is proved that of your client, then automatically there is a presumption. Fine.
That presumption is not absolute as the law says. It's a rebuttable presumption. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಣದ ವಾಪಸ್ ಕೊಡುವಿಕೆಗಾಗಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ, ಅದು ಈಗ ಡಿಸಾನರ್ ಆಗಿದೆ, ಆದ್ರಿಂದ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು 138 ಅಲ್ಲಿ ಅಫೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಮ್ದವ್ರದ್ದು ಇಂಥ ವ್ಯವಹಾರ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದ ದುಡ್ಡುಗೋಸ್ಕರ ವಾಪಸ್ ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಚೆಕ್ಕಲ್ಲಿರೋ ಸೈನ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು, ನೋಡಿದ್ವಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಈ ಥರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, ದುಡ್ಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ವಾಪಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆವಾಗ ಕೋರ್ಟ್ನವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದಪ್ಪ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ 138 ಅಫೆನ್ಸ್ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಅದಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಸಾಕ್ಷಿ ಇದ್ರೆ ಕೊಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ಜಗದೀಶ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಒಂದು ನೋಟ್ರೈಸ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಹಾಕಿದಿರಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ D1 ಅಂತ, ಅದಾದ್ಮೇಲಿಂದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಹಾಕಿದಿರಿ, ಅದನ್ನ D3 ಅಂತ ತೋರಿಸಿದಿರಿ, ದುಡ್ಡೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದಿರಿ ನೀವು. Is it sufficient? No, one correction, my lordship. Illi, when the check is 589003, my lordship. I am not worried about any of This those things. subsequent checks 589004, 905, 908 has been honored on in the year 2009 itself. I don't know why you did not honor. You should have issued the stop payment, no? Was with No, you should have stopped, no? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕರೆದು ಕೇಸಿ, ಯಾಕಲ್ಲೋ ಹಳೆದಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. In the year 2015 he died. Thereafter this has been happened, my lordship. ಆಲ್ ರೈಟ್ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಿಮ್ ಗಂಡಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಚೆಕ್ನ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ಯಮ್ಮ ಅಂತ. ಹಾಕ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ನೀವು? We have taken the ಎಸ್, presumption. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾರ್ಡ್. ಶ್ರೀ ನಯೀಂ ಪಾಷಾ, ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್? Mallikarjun DK. ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಫಾರ್ ಶಂಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ. ಫಸ್ಟ್, accused who suffered an order of conviction in CC number 126 of 2018 for the offence punishable under section 138 of the Negotiable Instrument Act, confirmed in criminal appeal number 1064 of 2019, has preferred this revision petition. First, next para. Case in brief for disposal of the revision petition are as under. Next para. A check said to have been given by the accused towards the repayment of the debt that was borrowed by the accused on presentation came to be dishonored with an endorsement, funds insufficient. First, legal notice was issued by the complainant to the accused, which has been returned with an endorsement, addressee refused. First, thereafterwards, complaint came to be filed, learned judge took cognizance, secured the presence of accused, recorded the plea. First, accused pleaded not guilty, therefore trial was held. In order to prove the case of the complainant, complainant got examined herself as PW1 and placed on record 5 documents which were exhibited and marked as exhibit P1 to P5, comprising of original dishonored check, bank endorsement, copy of the legal notice, postal receipt and unserved postal cover with an endorsement, addressee refused. First, on closure of the evidence of the complainant, accused stepped into the witness box, examined himself as DW1 and placed on record notarized copy of the Aadhaar card, notarized copy of the passport and original bank passbook. First, next para. Accused statement as is contemplated under section 313 CRPC was also recorded, wherein accused has denied the incriminatory circumstances. Subsequently, the learned trial magistrate heard the parties and by order dated 9/4/2019, convicted the accused for the offence punishable under section 138 of the Negotiable Instrument Act and imposed the fine of rupees 5,10,000 as against the check amount of rupees 5 lakhs and ordered 5 lakhs to be paid as compensation and 10,000 rupees towards the defraying expenses of the state. Next para. Being aggrieved by the same, accused preferred an appeal before the district court in criminal appeal number 1064 of 2019. First, learned judge in the first appellate court, after securing the records and hearing the parties by order dated 7 January 2021, rejected the appeal filed by the accused and confirmed the order of conviction and sentence. Next para. Being further aggrieved by the same, accused is before this court in this revision. Shri Naeem Pasha, learned counsel for the revision petitioner,
strenuously contended by reiterating the grounds heard in the revision petition that the check that has been issued in favor of the husband of the complainant has been misused by her after the death of her husband, and a false case has been foisted against the accused. First, he also pointed out that the check number that has been number of the exhibit P1 would go is to be looked into, and subsequent checks issued by the accused has been honored to and to evidence the same, exhibit D3 passbook has been produced. The copy of the passbook has been produced and marked by the defendant, which shows that marked by the accused, which shows that accused was never intending to dishonor the check if it has been issued by him for the legally recoverable debt, but the but in the case on hand, it has been dishonored as it was not meant to be given for legally recoverable debt, and which shows that the check has been misused. First, next para. He further pointed out that the accused, the financial capacity of the complainant is not established, in as much as she has specifically stated that she received the LIC bond amount and other financial aspects that will be subsequent to the date of issuing the check, and therefore, it was the check has been misused, which has been ignored by both the courts and sought for allowing the revision petition. Per contra, next para. Per contra, learned counsel for the respondent complainant supports the impugned judgments. Having heard the parties in detail, this court perused the matter law on record meticulously. Next para. On such perusal of the matter law on record, issuance of exhibit P1 and signature found therein that of the accused is not in dispute. According to the accused, the check was actually given to the husband of the complainant by name Devraj, who died in the year 2015. First, in other words, it is the defense of the accused that the check that was given to the husband of the complainant has been misused by her, taking advantage of death of her husband. First, if that is so, at least after the accused put in appearance before the learned trial magistrate, some positive action should have been taken by him in prosecuting the complainant for misuse of the check, or at least issuing a legal notice narrating these aspects of the matter. No such positive action has been taken by the accused in this regard. First, when once the check is in the hands of the complainant and the signature therein is not disputed by the accused, and the bank has returned the check with an endorsement funds insufficient and legal notice having been refused by the accused, the presumption as is available to the complainant under section 139 of the Negotiable Instrument Act comes into play, and the same has been invoked by the learned trial magistrate in favor of the complainant in the trial. First, next para. No doubt the said presumption is a rebuttable presumption. First, in order to rebut the same, accused has stepped into the witness box and examined himself as DW1 and placed on record 3 documents. First, among the 3 documents, one is a notarized copy of the Aadhaar card, second is the passport, and third one is the bank passbook. First, the oral and documentary evidence placed on record by the accused would only go to show that that the complainant has tried to misuse the check, and there was no and such evidence was not sufficient to rebut the presumption available to the complainant under the statute. First, next para. In view of the above factual aspects of the matter, the learned trial magistrate was justified in convicting the accused and passing the sentence as aforesaid. First, learned judge, next para. Learned judge in the first appellate court on reappreciation of the matter on record did not find any good grounds to interfere with the order of the learned trial magistrate and accordingly dismissed the appeal. First, this court, that too in the revisional jurisdiction, does not find any good grounds to interfere with the order of the conviction. First, so far as the sentence is concerned, learned trial judge has imposed rupees 10,000 to be paid as expenses, defraying expenses to the state, which is impermissible, having regard to the fact that the list is privy to the parties and no state machinery is involved. Accordingly, same needs to be set aside. Hence, following order, criminal revision petition allowed in part, while maintaining the conviction of the accused for the offence punishable under section 138 of the Negotiable Instrument Act, imposition of the fine of rupees 5,10,000 is reduced to 5 lakh, and the entire 5 lakh is to be paid as compensation to the complainant, failing which the accused shall undergo imprisonment for a period of 1 year. First, next para. Imposing the fine of rupees 10,000 to the state towards the defraying expenses is hereby set aside. Time is granted for the accused to pay the balance amount of the fine till 30th June. Number 33, Balaji Raghunathan.